مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقارم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وامن على جمعنا الحاضر بمغفرة تمحو خطايانا في برء ومختتم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والصل ربي على المختار ما طلعت شمس النهار ولاحت أنجم الظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداه واعترفوا بالعهد والذمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. 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 صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا ولأجدادنا لجداتنا ولإخواننا لأخواتنا لقرباتنا لمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الوهاب الشعراني بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب تلقين الميت لا إله إلا الله. رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله
فإنه ما من عبد يختم له بها عند موته إلا كانت زاده إلى الجنة. وكان عمرو بن الخطاب رضي الله عنه يقول: احضروا موتاكم وذكروهم لا إله إلا الله فإنهم يرون ما لا ترون. وفي رواية لأبي نعيم مرفوعا: احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالجنة فإن الحكيم من الرجال يتحير عند ذلك المصرع وإن الشيطان أقرب ما يكون إلى ابن آدم عند ذلك المصرع. والذي نفسي بيده لا تخرج نفس عبد مؤمن من الدنيا حتى يتعلم لها كل عدو منه على حياله. فإذا حضر أحدكم أيها الإخوان أخاه وهو محتضر فليقل لا إله إلا الله ليكون ذلك وسيلة إلى نطق ذلك المحتضر بها فيكون آخر كلامه لا إله إلا الله فيختم له بالسعادة ويدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فقد علمتم أيها الإخوان أن قولكم عند المحتضر لا إله إلا الله فيه تنبيه له على ما يدفع به الشيطان فإنه يتعرض للمحتضر ليفسد عليه عقيدته وإذا قالها المحتضر مرة فلا تعاد عليه إلا أن يتكلم غيرها. وكان عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يقول: لقنوا الميت لا إله إلا الله فإذا هو قالها فدعوه. قال العلماء: وذلك لأنه يخاف عليه إذا ألحوا عليه بها أن يتبرم ويعجز ويثقلها الشيطان على لسانه فيكون ذلك سببا لسوء الخاتمة. وقال الحسين بن عيسى لما حضرت ابن المبارك الوفاة قال: قل لي لا إله إلا الله ولا تعدها علي إلا أن أتكلم بعدها بكلام ثانٍ. وذلك لأن المقصود من التلقين أن يموت ابن آدم وليس في قلبه إلا الله عز وجل والمدار على القلب. وعمل القلب هو الذي ينظر به فيكون به النجاة. وأما حركة اللسان فإنما هي ترجمة عما في القلب وإلا فلا فائدة فيه. وكان بعض السلف يقتدي بذكر حديث التلقين عند الرجل العالم والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والهدن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب تلقين الميت لا إله إلا الله. Bab artinya pembahasan. Talqin itu adalah bentuk masdar ya. Kalau kita belajar nahwu shorof ada namanya masdar. Dari kata laqana. Kabbara yukabbiru takbir. Laqana yulaqinu talqin. Jadi begitu. Dia bentuknya sama. Talqin itu dari kata laqana yulaqinu talqin itu maknanya banyak. Kalau dari akar kata laqana tanpa tasdid di tengahnya itu artinya memahami. Laqana yalqinu atau laqina yalqanu itu artinya memahami. Tetapi kalau pakai tasdid laqana yulaqinu artinya membuat orang paham. Nah, kalau diartikan di sini kata talqin itu maknanya adalah membuat orang paham, yaitu mengajari.
mengajari. Atau makna lainnya adalah membisiki. Makanya orang kalau talqin itu dua itu. Dia bisikan sambil mengajarkan. Mengajarkan apa? Mengajarkan supaya mengucap la ilaha illallah. Itu makna talqin. Jadi saya ulangi, kata talqin itu dalam bahasa Arab maknanya adalah mengajarkan. Yang kedua adalah membisikkan. Dan ini digabungkan pada saat ketika dikaitkan dengan mayit. Maksudnya mayit itu artinya seorang yang akan meninggal. Mayit. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Engkau akan mati. Mereka juga akan mati. Jadi belum jadi mayit jenazah. Tapi dalam proses untuk menjadi jenazah. Makanya disebut dengan sholat jenazah. Bab talqinul mayyiti la ilaha illallah. Bab pembahasan tentang mentalkinkan orang yang akan meninggal dalam keadaan sakaratul maut. Mentalkilkan dengan apa? Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, ini kemudian menjadi satu syariat. Jadi salah satu syariat yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mentalkilkan orang yang akan meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Sudah jadi syariat ini. Dan tidak ada ulama yang berbeda pendapat. Semuanya sepakat. Rawa Muslimun an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Imam Muslim meriwayatkan, rawa itu meriwayatkan, menarasikan kalau dalam bahasa Indonesia, kerennya begitu. Menarasikan, siapa yang menarasikan? Imam Muslim, fa'il. Dari siapa? An Abi Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri sering kita dengar, itu adalah seorang sahabat kecil. Jadi pada zaman Nabi, sahabat itu dibagi dua kelompok, dua kategori. Ada sahabat besar, ada sahabat kecil. Sahabat besar itu maksudnya apa? Dia masuk Islam, bertemu dengan Nabi sudah dalam keadaan besar. Misalnya Abu Bakar, Umar, itu sahabat besar namanya. Abdurrahman bin Auf. Tapi Abu Sa'id Al-Khudri itu pada saat ketika beliau Muslim, itu dalam keadaan masih anak-anak. Jadi dia lahir 10 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Berarti pada saat dia berada di Mekah, usianya antara 1 sampai 10 tahun. Nah, itu masih sahabat kecil. Abu Sa'id Al-Khudri, beliau ini termasuk adalah seorang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW dan peringkatnya peringkat ke-7. Kalau yang pertama kan Abu Hurairah. Kalau peringkat ke-7 adalah Abu Sa'id Al-Khudri yang hadisnya itu sekitar 1170 hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Dan dari Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi ini adalah periwayat hadis yang banyak meriwayatkan hadis. Maka jangan heran nanti kalau sering ketemu nama ini nih, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa sabda Nabi? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Nabi mengatakan, laqinu, talkinkan, ajarkan dan bisikan. Siapa orang yang akan meninggal di antara kalian, mautakum, dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi ada dasarnya. Dasarnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang mentalkikan orang yang sudah meninggal, itu bukan sesuatu tradisi. Itu adalah ajaran syariat yang kemudian menjadi tradisi. Karena tradisi itu bisa terbentuk dari ajaran agama, seperti misalnya maulid.
Maulid itu memang nggak ada zaman Nabi, tetapi isinya itu adalah ajaran. Maka menjadi sebuah tradisi. Apa tuh isinya? Pertama, di situ dibacakan salawat, di situ silaturahmi, di situ membaca akhbar an-nabi, kisah-kisah Nabi dan lain sebagainya. Nah, itu masuk kategori sesuatu yang merupakan syariat, dikemas dalam satu kegiatan namanya maulid, maka menjadi tradisi. Kalau tanya, ada maulid pada zaman Nabi? Ya, maulid pada zaman Nabi memang nggak ada, tapi isinya ada semua gitu. Yang penting isi atau kemasan sih. Sekarang kalau Anda beli sesuatu barang, kemasannya atau isinya? Isinya. Nah, orang-orang yang mengharamkan maulid itu melihat kemasannya, tapi nggak lihat isinya. Maka disebut dengan orang-orang bodoh. Kalau orang beli kemasan, nggak lihat isinya, pembeli ya, bodoh nggak itu? Bodoh. Nah, kita melihat isinya. Nggak apa-apa lah di kemasannya itu daun pisang, tapi isinya nasi uduk. Udah membayangin aja itu. Kelihatan dari sini. Coba kalau isinya pakai tempat yang bagus, isinya apa? Cuma kue satu. Cuma satu lagi, udah kue satu kok cuma satu. Jadi yang penting adalah isinya. Nah, talqin mayit la ilaha illallah itu jadi syariat. Kenapa? Fa innahu ma min abdin. Fa ini artinya karena ya, bukan maka, karena. Karena ma min abdin, tidak seorang pun dari hamba Allah yahtimu, menutup apa? Menutup dengan kalimat la ilaha illallah biha tuh inda mautihi, pada saat kematiannya, illa kanat, maka kanat zadahu ilal jannah, maka ucapan dia mengucapkan la ilaha illallah itu jadi zadahu ilal jannah, itu menjadi bekalnya. Maka zadahu itu zat, artinya khabar kana. Khabar kana mansub atau marfu? Mansub. Kalau ditanya isim kananya mana? Isim kananya mahdhuf. Tidak ada, tapi sudah ada di sebelumnya. Maka kalau dibaca illa kanat zadahu ilal jannati. Saya ulangi lagi, kenapa disuruh mentalkin seorang yang akan meninggal dengan la ilaha illallah? Karena jika seorang mengakhiri hidupnya dengan mengucapkan la ilaha illallah pada saat ketika kematiannya, maka itulah menjadi bekal, ucapan la ilaha illallah menjadi bekalnya untuk menuju ke dalam surga. Tuh, jadi yang menjadi illat, menjadi dasar alasan hukum kenapa perlu ditalkin, karena orang yang masa hidupnya di akhir perkataannya pada saat dia meninggal adalah la ilallah dakhalal jannah. Nanti ada hadisnya. Dia akan masuk ke dalam surga. Wa kana Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu yaqul, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Umar bin Khattab ini kita tahu adalah sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi. Beliau termasuk muassis at-taqwim al-hijri. Jadi yang membuat penanggalan hijrah itu adalah Umar bin Khattab. Dan pada masa Umar bin Khattab ini kekuasaan Islam menyebar karena Umar cerdas, tahu strategi perang, sehingga kekuasaan Islam yang dulu hanya terbatas di wilayah Jazirah Arab saja, Mekah Madinah, itu kemudian meluas sampai ke Irak, ke Mesir, Libya, Syam, Syria, Persia, Khurasan, sampai ke wilayah Sijistan, Armenia bagian selatan itu ditaklukkan pada zaman Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini paling berjasa di antara khalifah Nabi, yang paling berjasa meluaskan Islam ke seluruh dunia adalah Umar bin Khattab. Memang orangnya cerdas, ya. Pemikirannya cerdas. Maka Umar bin Khattab ini adalah orang yang lebih menggunakan makna substansi daripada makna lahiriah teks. Itu Umar bin Khattab. Maka Umar sering dikritik oleh orang-orang pada zaman Nabi, sahabat yang literalis. Literalis itu artinya yang tertera dalam teks aja. Umar enggak, apa yang dibalik teks.
Makanya disebut dengan seorang ulama fikih zaman sahabat yang substansialis. Dia nggak terikat pada makna teks, tapi makna di balik teks itu dia tahu. Makna batiniah. Maka banyak dikritik tuh oleh para sahabat seperti Bilal dan kawan-kawan itu mengkritik Umar bin Khattab. Nah, beliau ini pernah mengatakan, uhduru mautakum wa zakkiruhum la ilaha illallah fa innahum yarawna ma la tarawun. Kata Umar bin Khattab, hadirilah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian. Kata Umar, kalau ada orang yang sedang sakaratul maut, maka Umar memerintahkan kita untuk menghadirinya. Perkataan Umar menjadi atharus sahabat. Itu dijadikan sebagai pedoman di dalam persoalan hukum ya. Wa dzakkiruhum, bukan cuma sekedar hadir, tapi juga zakiruhum. Mengingatkan mereka atau ingatkan mereka. Siapa mereka? Mereka yang akan meninggal dengan apa? La ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya talkinkan mereka dengan la ilaha illallah. Kenapa? Fa innahum yarawna, karena orang yang meninggal itu, yang akan meninggal, mereka melihat ma la tarawun, sesuatu yang kalian tidak lihat. Apa yang mereka lihat? Pertama, amalannya. Itu diperlihatkan tuh pada saat meninggal, tempatnya di mana. Makanya ada orang-orang yang kemudian meninggalnya dia gembira itu. Karena dia tahu tempatnya di surga, dia tersenyum. Kemudian pada saat yang sama dia melihat malaikat maut mencabut nyawanya. Itu yang kita nggak lihat. Yang ketiga, itu nanti akan datang setan di situ. Nah, setan itu akan hadir di situ. Dan setan itu mencoba menarik orang Islam yang sedang sakaratul maut untuk keluar dari Islam. Hati-hati. Nanti di sini dijelaskan. Saya nggak jelaskan sekarang, nanti insya Allah saya akan jelaskan pada saat ada hadisnya di sini atau ada perkataan. Wa fi riwayatin li Abi Nuaim, dalam sebuah riwayat dari Abu Nuaim marfu'an, yang riwayat ini hadisnya adalah marfu' sampai kepada Nabi, uhduru mautakum walabkinuhum la ilaha illallah wabashiruhum bil jannah. Kata Nabi melalui jalur Abu Nuaim, atau juga kata Abu Nuaim nih, kata Abu Nuaim ya, fi riwayatin li Abi Nuaim marfu'an, ini ada dua pemahaman di sini. Uhduru, hadirilah orang-orang yang akan meninggal dunia, walakinuhum, dan talkinkan mereka dengan la ilaha illallah, sama dengan perkataan Umar bin Khattab. Wabashiruhum, dan berikan kabar gembira kepada mereka bil jannah, dengan surga. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas, kalau kita datang kepada orang yang meninggal dunia, yang kita lakukan adalah supaya dia husnuzon sama Allah. Tuh, pernah kan? Husnuzon, baik sangka kepada Allah. Salah satu cara untuk supaya dia baik sangka sama Allah, disebutkan kebaikan-kebaikan dia. Ente nggak usah khawatir. Ente waktu hidup di dunia orang baik, sholatnya luar biasa dan sebagainya. Jadi ada yang motivasi. Dan beritahu, insya Allah ente akan masuk surga. Tuh. Jadi diberitahukan kabar gembira tentang surga supaya kemudian dia husnuzon sama Allah. Nah, kalau dia husnuzon sama Allah, maka akan keluar la ilaha illallah. Jadi ada banyak syariat. Yang pertama, hadiri orang yang akan meninggal, berikan kabar gembira dengan amalan-amalan baik dia, jangan amalan buruk yang diberitahu. Amalan baiknya, ente orang baik, insya Allah surga. Kemudian ajarkan talqin kepada mereka la ilaha illallah. Fa innal hakima minar rijali, karena orang yang bijaksana, ini kalau diartikan fa innal hakima minar rijali, karena orang-orang, lari ke rijal dulu. Karena orang-orang yang hakim, yang bijaksana, yatahayyaru, itu bingung tuh. Inda dzalikal masra'i, pada saat ketika kematiannya. Bukan cuma orang yang tidak bijak, orang bijak aja bingung pada saat menghadapi kematian, maka perlu ditalkin.
Wa inna syaitana aqrabu ma yakunu ila bani Adam 'inda dzalikal masra. Dan setan itu lebih dekat kepada manusia pada saat ketika kematiannya. Dan setan itu biasanya dia akan datang kepada orang yang akan meninggal itu dalam bentuk kedua orang tuanya. Ya, bisa dalam bentuk bapaknya atau ibunya, diajak. Nah, kembalilah keluarlah dari Islam karena itu yang lebih benar gitu. Nah, kalau seandainya kita ikut kepada apa ajakan orang tua yang itu adalah setan, nah udah keluar berarti kita matinya seul khatimah, naudzubillah. Jadi hati-hati. Ini diajarkan oleh Nabi bahwa pada saat ketika akan meninggal itu akan datang setan dan dia menyerupai wajah orang tua. Hati-hati. Karena kita kalau sudah bicara orang tua pasti ikut aja. Itu pinternya setan tuh. Maka hati-hati, segala sesuatu yang terkait dengan akidah apapun bentuknya jangan ikuti. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku ada dalam kekuasaannya, la takhruju nafsu 'abdin mu'minin minad dunya, jiwa seorang mukmin tidak akan keluar dari dunia hatta yata'allama laha kullu udwin minhu alahi ali. Sampai semua anggota badannya di hadapannya itu yata'allam. Apa yata'allam? Pedih, merasakan kepedihan. Dari kata alim, adabun alim. Yata'allam itu merasakan kepedihan. Fa idza hadara ahadukum ayyuhal ikhwan akhahu, maka apabila salah seorang dari kalian, wahai saudara-saudaraku, kata penulis kitab ini, menghadiri saudaranya yang wahwa muhtadirun, sementara saudaranya yang dalam keadaan sedang mengalami sakaratul maut. Muhtadir itu artinya hadir sakaratul maut, maksudnya begitu. Falyaqul la ilaha illallah, maka ucapkanlah la ilaha illallah, liyakuna dzalika wasilatan ila nutqi dzalikal muhtadiri biha, fayakuna akhiru kalamihi la ilaha illallah, fayahtimu lahu bis sa'adati wa yadkhulu fi umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kenapa kita disuruh untuk mentalkin orang yang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah? Apa? Liyakuna dzalika wasilatan ila nutqi dzalikal muhtadir. Tujuannya adalah agar itu menjadi media, menjadi perantara atau wasilah supaya apa? Orang yang sedang sakaratul maut mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maksudnya. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah supaya orang yang sedang sakaratul maut itu lalu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ucapan kita jadi wasilah untuk ingatkan dia. Kenapa itu menjadi penting? Fayakunu akhiru kalamihi la ilaha illallah, agar akhir perkataan dia adalah la ilaha illallah. Fayahtimu lahu bisa'adah, dan dia menutup kehidupannya dengan kebahagiaan. Wa yadkhulu fi umumi qauli, dan masuk ke dalam keumuman perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah dakhalal jannata, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi jelas. Jadi tujuan dari talqin mayit itu adalah supaya orang itu dengar, lalu mengucapkan. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, maka pada saat yang sama dia akhir perkataannya adalah kalimat tersebut. Dan itu kata Nabi, barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Dia pegang kunci surganya, udah ada. Tetapi pada saat ketika kita mentalkin orang yang sedang meninggal, itu jangan
dalam keadaan memaksa dia. Seringkali kita paksa, ayo Pak, la ilaha illallah Pak, jangan. Kita bilang aja la ilaha illallah, terus saja di telinganya. Whisper itu membisiki, talqin itu membisiki. Jadi dia bisiki. Kalau dia udah bilang la ilaha illallah, sudah, Anda nggak usah lagi bilang la ilaha illallah, cukup. Selesai. Dia ucap la ilaha illallah. Kalau dia kemudian ngomong lagi dia ngomong kalimat lain, dia panggil misalnya siapa, kita talqin lagi. Gitu loh. Jadi ditalqin ulang. Pokoknya yang penting akhir perkataannya pada saat ketika dia meninggal, la ilaha illallah, itu harus itu. Kalau dia sudah talqin la ilaha illallah, cukup. Tapi kalau dia ngomong lagi, talqin lagi. Gitu caranya. Kalau talqin jangan banyak orang. Satu orang aja. Ini semua ngerubutin. La ilaha illallah, Pak, la ilaha illallah. Jadi dia merasa tidak nyaman. Videoin lagi. Videoin. Nah, boleh juga ditambah orang-orang yang ada di dalam itu baca Yasin. Baca Yasin. Dikasih keras sedikit supaya dia dengar. Atau ditambah lagi dengan surat Ar-Ra'du. Jadi 2 surat tuh. Surat Yasin dan surat Ar-Ra'du. Surat ke-13 dan surat yang ke-36. Jadi baca. Dan itu adalah ajaran yang diajarkan oleh ajaran agama kita. Faqad alimtum ayyuhal ikhwanu anna qawlakum indal muhtadiri la ilaha illallah fihi tanbihun lahu ala ma yadfa'u bihi syaitana fa innahu yata'arradu lil muhtadiri liyubsida alaihi aqidatahu wa idza qala al muhtadiru marratan fala tu'adu alaihi illa ayyatakallama ghairaha. Titik. Nah, kita jelaskan. Faqad alimtum, fa artinya karena, qad alimtum, kalian tahu, wahai saudara-saudaraku, kata penulis kitab ini, anna qaulakum, perkataan engkau, la ilaha illallah, indal muhtadiri, kepada orang yang sedang mengalami sakaratul maut, fihi tanbihun, itu adalah peringatan. Peringatan lahu kepadanya ala ma yadfa'u bihi syaitan. Untuk menolak, atau peringatan itu digunakan untuk menolak syaitan. Jadi kalau kita bilang la ilaha illallah, itu menolak syaitan itu. Jadi kita mengucapkan itu tanbihun ala ma yadfa'u bihi syaitan. Tanbihun artinya mengingatkan atau memperingati apa yang akan dilakukan oleh syaitan itu. Supaya setan nggak melakukan itu. Apa yang dilakukan setan? Fa innahu yata'arradu lil muhtadiri. Karena setan yata'arrad itu cawe-cawe. Bahasa Indonesianya. Bahasa apanya sih? Bahasa cawe-cawe. Cawe-cawe, dia ikut campur tuh. Ikut campur apa? Ikut campur kepada urusan orang yang sedang sakaratul maut, itu setan tuh. Makanya orang yang cawe-cawe disebut setan. Kita bicara setan, mau bicara Jokowi. Ente sih, semuanya serba politik. Makan nasi uduk dipolitisasi. Fa innahu yata'arrad, itu artinya ikut campur tuh. Yata'arrad itu ikut campur. Ikut campur kepada siapa? Lil muhtadir, kepada orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Untuk apa? Liyubsida alaihi aqidatahu. Liyubsida alaihi aqidatahu, untuk merusak akidahnya. Tuh, hati-hati tuh. Tadi saya katakan bahwa setan itu ikut pada saat ketika kita sedang sakaratul maut dengan menyerupai wajah orang tua. Kenapa? Karena setan tahu, setan pintar, bahwa yang paling diikuti oleh seseorang itu orang tuanya. Itu. Maka datanglah dalam bentuk dia, ajak dia. Tapi kalau kita tahu, sudah ada ilmunya nih, sudah ada ilmunya, maka insya Allah kita akan bisa menolak lah. Seperti Imam Ahmad bin Hambal, satu ketika dia tiba-tiba pingsan. Pingsannya lama. Anak-anaknya pikir dia sudah mau meninggal nih, sakarat nih, mau meninggal. Anaknya itu mentalkin, Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapaknya bilang, la. Apa artinya la? Tidak.
Akhirnya anaknya tanya, kan setelah itu dia agak sedikit suman, ditanya, kenapa bapak bilang tidak? Lah, saya didatangi oleh setan, menyerupai wajah bapak saya. Dia suruh saya keluar dari Islam. Saya mengatakan tidak. Lah. Tuh, gitu. Artinya apa? Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar, waliullah, didatangi juga oleh setan, apalagi kita. Hati-hati itu. Karena kalau di akhir sampai kita ngikutin setan, su'ul khatimah, naudzubillah. Hati-hati, ini kita sudah belajar, ya harus tahu ya. Wa idza qala hal muhtadiru marratan, kalau seorang yang sudah atau sedang sakaratul maut, menjelang kematiannya, mengucapkan marratan, sekali saja, fala tu'adu alaih, jangan diulangi. Jangan diulangi lagi. Maksudnya jangan kita mentalkin dia lagi. Biarkan sudah selesai. Illa ayatakallama ghairaha, kecuali kalau dia ngomong kalimat yang lain. Kalau dia ngomong yang lain lagi, talkin lagi kita. Supaya akhir perkataannya pada saat ketika dia meninggal, itu cuma la ilaha illallah. Wa kana Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak ini orang hebat, ini Abdullah ibn Mubarak. Dan beliau lahir dari seorang yang hebat juga, Mubarak. Nanti sewaktu-waktu saya ceritakan dia siapa. Dan dia adalah seorang alim, seorang imam, seorang mujahid, seorang mujtahid yang mengetahui persoalan, dan seorang sufi besar. Makanya tidak heran kalau Abdul Wahab Sya'rani, seorang sufi yang tarekatnya adalah Syaziliyah, dia mengutip Abdullah ibn Mubarak. Kata Abdullah ibn Mubarak, yaqul, dia berkata, laqinul maita la ilaha illallah fa idza huwa qalaha fada'uhu. Talkinkan orang yang akan meninggal dengan la ilaha illallah fa idza huwa qalaha, apabila dia sudah mengatakannya, fada'uhu, maka tinggalkan dia. Da'u. Ada tuh, da'u. Tinggalkan dia. Artinya jangan lagi dipaksa untuk ngucapin. Kecuali kalau dia ngucapin kalimat yang lain, maka ditalkin ulang. Qalal ulama'u wa dzalika li'annahu yukhafu 'alaihi idza alahu 'alaihi biha ay yatabarrama wa ya'jiza wa yusaqqiluha asyaitanu 'ala lisanihi fa yakunu dzalika sababan lisu'il khatimah. Ini alasannya. Kata para ulama, hal itu adalah karena kalau kita memaksakan dia untuk mengucapkan terus la ilaha illallah, khawatir. Di sini disebutkan li'annahu wa dzalika li'annahu, karena dikhawatirkan. Idza alahu alaihi, apabila orang mendesak, alahu itu artinya bersikukuh, artinya mendesak dia untuk mengucapkan talqin terus-menerus, khawatirnya apa? Ayyatabarrama, dia akan menjadi merasa tidak nyaman. Ya tabarram, itu merasa tidak nyaman, merasa apa sih istilahnya? Kalau dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa Inggris artinya feel annoyed. Dia merasa seperti terganggu lah. Seperti terganggu. Anda kalau didesak untuk ngucapin terus-menerus, terganggu nggak sih? Terganggu, begitu. Apalagi, la ilallah, dia udah bilang la ilallah, itu terganggu dia. Khawatir nanti bisa su'ul khatimah lagi di akhir, gara-gara orang itu. Ayatabarrama wa ya'jiz, dan dia lemah. Wa yusaqqiluha asyaitanu ala lisani, dan setan memberatkan lidahnya sehingga nggak bisa ngomong. Gara-gara didesak terus tuh, lemah dia. Dia merasa sedikit terganggu, lalu kemudian lemah untuk mengucapkan, ditambah lagi setan memperberat lisan kita. Jadi tambah susah. Jadi berat mengucapin, susah. Fayakunu dzalika, maka itu menjadi sebab lisu'il khatimah. Na'udzubillah, menjadi sebab terjadinya su'ul khatimah, kematian yang buruk. Wa qala al-Husain bin Isa, Husain bin Isa ini adalah maula dari Abdullah ibn Mubarak. Makanya di sini ada Ibnu Mubarak, dia cerita tentang dia adalah maula atau pelayan dari Abdullah ibnul Mubarak, dan beliau ini adalah seorang ahli hadis, seorang yang sangat thiqat, seorang yang terpercaya dalam periwayatan hadisnya, dan hadis-hadisnya juga diterima oleh
Imam Muslim, Abu Daud dan lain sebagainya. Ini muhaddits. Apa kata Husain bin Isa? Lamma hadarat Ibn al-Mubaraki al-wafatu. Ketika kematian mendatangi Ibnul Mubarak, yaitu Abdullah Ibnul Mubarak. Qala Abdullah Ibnul Mubarak berkata, "Qulli la ilaha illallah." Katakan kepadaku la ilaha illallah. Artinya ajarkan aku, talkinkan aku. Wala tu'idha alayya illa an atakallama ba'daha bikalamin sa'ni. Dan jangan ulangi lagi, jangan paksa saya untuk mengulangi lagi. Illa an atakallama, kecuali kalau saya ngomong ba'daha setelah itu, setelah mengucapkan talqin yang pertama, bikalamin sa'ni, dengan perkataan yang kedua. Boleh diulangi lagi. Tapi kalau saya tidak ngomong perkataan yang lain, cukup sudah. Itu akhir perkataan. Jadi kalau saya meninggal misalnya, saya bilang la ilaha illallah, sudah. Saya nggak ngomong-ngomong lagi. Meskipun meninggalnya 1 jam, 2 jam, itu dianggap akhir kalimatnya. Tapi kalau dia udah ngomong la ilaha illallah, dipanggil anak-anak, saya wasiat. Berarti ada kalimat kedua, baru disuruh ulang lagi. Disuruh ditalkin ulang. Wadhalika li'annal maqsuda minat talqin. Nah, ini menjadi apa sih maqasid dari syariat talqin? Hal itu karena tujuan dari talqin adalah ayyamuta bnu adama, agar seorang manusia, seorang muslim meninggal, walaysa fi qalbihi illallah. Tidak ada di dalam hatinya kecuali Allah Azza wa Jal, wal madaru alal qalbi. Yang menjadi fokusnya itu di hati, bukan ucapan. Hati. Wa amalul qalbi, dan perbuatan hati, walladhi yundaru fihi. Yang dilihat adalah perbuatan hati, bukan ucapan. Fayakunu bihin najatu. Maka itulah yang menjadi penyebab kesuksesan atau keselamatan. Wa amma harakatul lisan, sementara gerakan lisan, nih lisan, fa innama hiya tarjamatun, hanya ungkapan terjemahan. Apa ungkapan? Amma fil qalbi, apa yang ada di dalam hati. Yang menjadi fokusnya lisan atau hati? Mana? Hati. Anda mengatakan kufur, tapi hati Anda mengatakan iman. Seperti yang pernah ada budak yang dipaksa untuk mengeluarkan kalimat kufur, sementara hatinya dalam keadaan iman. Apa di dalam Al-Quran ada tuh? Apa itu? Saya lupa tuh ayatnya itu. Pokoknya ada yang mengatakan, nggak apa-apa kita mengucapkan kalimat kufur, tapi hati masih beriman. Kalau dipaksa, kalau seandainya kita tidak mengucapkan itu, kita akan dibunuh. Maka menjaga diri itu menjadi penting. Jadi yang dilihat hati. Nah, kalau orang munafik, ucapannya iman, hatinya kufur, itu munafik. Itu bahaya. Kalau orang kafir, ucapannya kafir, hatinya kafir. Makanya orang munafik lebih berbahaya daripada orang kafir. Karena dia musuh dalam selimut. Wa illa, kalau seandainya hati dengan ucapan itu tidak connect, fala faidata fihi. Tidak ada manfaatnya. Wa kana ba'du salaf, sebagian ulama salaf yaktafi bidzikri hadits talqin indar rajulil alim wallahu alam. Sebagian ulama salaf itu kalau saat bicara tentang persoalan talqin, dia nggak pakai talqin. Jadi kalau ada orang datang kepada ulama, ini ulama yang meninggal, yang menghadiri para ulama. Ulama itu hanya menyebut hadis saja. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Dia cuma bilang itu aja. Dia dengar, udah. Karena apa? Dia udah paham. Kalau orang awam nggak paham, maka perlu ditalkin tuh, diingatkan. Karena dia nggak paham tuh tentang perkataan akhir kehidupan kita yang utama adalah kalimat tauhid. Nah, sekarang bedakan antara talqin sebelum meninggal dan talqin setelah meninggal dikuburin. Kita ini kan dalam tradisi kita ada talqin setelah dikuburin. Itu hukumnya gimana? Ada 3. Yang pertama hukumnya adalah sunnah, mazhab Syafi'i. Makanya orang-orang Kemanggisan Betawi itu kalau menguburin mayit setelah dikuburkan, itu ada yang mentalkin. Mentalkin itu maksudnya adalah bukan supaya dia ngucapin la ilaha illallah,
Orang udah mati suruh ucapin la ilaha illallah, kalau diucapin teh kabur. Bukan, tetapi membantu dia pada saat ketika dua malaikat Munkar Nakir datang menanyakan itu. Kita ingatkan tuh. Makanya isinya apa? Ya Abdullah, kalau seandainya dikatakan man rabbuka, jawab Tuhanku adalah Allah. Kan itu kan? Kalau ditanya apa agamamu, jawab agama adalah Islam, agamaku Muhammad adalah nabiku. Isinya itu tuh. Kenapa? Yang di dalam kubur dengar. Makanya dalam Al-Quran disebut wa andzir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Terus menerus memberikan ingatan karena peringatan itu memberikan manfaat. Jadi kita ingatkan di situ karena Nabi juga begitu. Pada saat ketika dikuburkan sahabat, Nabi nggak langsung jalan. Nabi berhenti, lalu Nabi mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah. Ikuti para sahabat ikut la ilaha illallah, la ilallah, tahlil. Kemudian mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Para sahabat ikut. Kemudian Nabi mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Sahabat ikut. Setelah itu sahabat nanya, ya Rasul, kenapa kita tadi ngucapin itu? Apa? Ini saudara kalian yang ada dalam kuburan sedang ditanya. Nabi tahu kenapa? Nabi diberitahu sedang ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Nah, kita membantu dia untuk bisa menjawabnya dan membantu dengan zikir. Itu luar biasa ajaran Islam. Maka talqin setelah jenazah dikuburkan itu sunnah. Sesuatu yang dibolehkan. Yang kedua, kata pendapat lain itu adalah mubah. Mazhab Hanafi mengatakan boleh-boleh aja, nggak apa-apa sih. Kalau melakukan nggak apa-apa, nggak lakukan juga nggak apa-apa. Tapi ada yang mengatakan makruh, janganlah katanya. Itu mazhab Maliki. Tetapi kita mazhab Syafi'i itu sunnah melakukan talqin ba'da dafni, yaitu setelah jenazah dikuburkan. Dan itu tradisi yang punya dasar yang jelas di dalam hadis Nabi dan juga amal para ulama salaf kita. Jadi kita cuma nerusin aja. Kalau ditanya dasarnya ada, dasarnya pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Nggak mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Itu maksudnya gitu. Saya pikir kita bedakan antara talqin talqin mayit la ilallah dengan talqin setelah jenazah dikuburin. Itu nggak mengucapkan la ilaha illallah, tapi membantu dia pada saat ketika sedang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kita bantu dia. Itu gitu. Karena pada saat dikuburin, itu yang muncul siapa? Malaikat Munkar Nakir. Ditanya. Kalau orang kafir nggak bisa jawab, langsung disiksa dalam kubur. Kalau orang Islam dibantu. Nah, salah satu bantunya adalah seperti yang dilakukan Nabi, adalah kita mentalkin. Bahasanya mentalkin. Karena itu jadi bahasa ya. Padahal yang dimaksud adalah tasbit. Tasbit. Artinya meneguhkan dia. Supaya pada saat ketika ditanya, dia bisa menjawab dengan baik. Dan kita membantu dia dengan zikir. La ilaha illallah. Sebab dengan jamaah tablik nih, rumah nih. Saya kan pernah jamaah tablik saya. Jadi, kalau yang lain dakwah, kita zikir. Memperkuat dia. Nanti dibagi-bagi tuh. Bahasanya begitu. Jadi sama dengan seharusnya seorang istri begitu. Kalau suaminya lagi nyari kerja, istrinya zikir. Bantu. Secara spiritual. Harusnya gitu. Ini istrinya main HP. Terus ada cover, nonton TV, nonton sinetron. Harusnya dia baca Quran, zikir. Membantu supaya suaminya dijaga dari hal-hal yang buruk. Begitu. Nanti pulang beritahu tuh bini. Beritahu. Kalau saya lagi kerja, doain, bacain zikir supaya dia kan masak juga zikir. Masak sambil zikir kan? Atau zikir sambil masak kan bisa aja. Saya pikir itu ya. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan terkait dengan bagaimana kita menyikapi seorang yang sudah meninggal. Apa yang kita lakukan. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.